Hello students, welcome all in my YouTube channel. I am Gajanan Bhore from Kanya Vidyalaya Mani Rajuri, Taluka Tasgaon, District Sangli. Students, today we are going to learn the remaining part of the story, the Androcles and the Lion. On page number 9, on the appointed day, the emperor arrived at the circus and took his place. The crowds cheered loudly, the trumpeters blew the trumpet, and Androcles was brought into the arena. His chains were unbound. He felt weak and dismayed. He was certain that this was the last day of his life. At the opposite end, a gate was raised and a ferocious lion was released into the arena. It had been kept hungry to make it more ferocious. Androcles was filled with fear, but he put up a brave front. The lion saw Androcles and rushed towards him, bounding and roaring. But suddenly it stopped in its tracks. Then it moved slowly forward. All its rage seemed to have melted. Androcles saw this too. Each friend recognized each other. In this way, we saw in this 3 paragraphs how the Androcles and the lion recognized, identified each other. The first paragraph, on the appointed day, the emperor arrived at the circus and took his place, means ठरलेल्या दिवशी राजा सर्कशीच्या ठिकाणी आला आणि आपल्या जागेवर स्थानापन्न झाला. The crowds cheered loudly. उपस्थित समुदाय जल्लोष करू लागला. The trumpeters blew the trumpet. तुतारी वादकाने शिंक फुकले. Trumpet means शिंग. Trumpeters म्हणजे तुतारी. And Androcles was brought into arena. आणि तदनंतर Androclesला रिंगणात आणण्यात आले. Here is new word. Arena. Arena means a ground surrounded by seats in all sides. Means in Marathi रिंगण. Androclesला रिंगणात आणण्यात आले. His chains were unbound. त्याच्या साखळ्या सोडवण्यात आल्या. He felt weak and dismayed. Androcles हा खूप अशक्त आणि दुःखी कष्टी झालेला होता. Dismayed is one word here. Dismayed means sad, दुःखी. He was certain that this was the last day of his life. आणि Androclesला माहीत होते की आपल्या आयुष्यातील आजचा दिवस हा शेवटचा आहे याची त्याला खात्री होती. At the opposite end, a gate was raised and a ferocious lion was released into the arena. दुसऱ्या विरुद्ध बाजूचा दरवाजा उघडण्यात आला आणि तेथून क्रूर भयंकर अशा सिंहाला त्या रिंगणामध्ये सोडण्यात आले. फेरोसियस मीन्स वाइल्ड, डेंजरस, फियर्स, क्रूर भयंकर. It had been kept hungry to make it more ferocious. त्या सिंहाला उपाशी ठेवण्यात आलेले होते कारण त्याच्यामध्ये चिडखोरपणा निर्माण होण्यासाठी. Androcles was filled with fear, but he put up a brave front. Androclesने त्या सिंहाला पाहिल्यानंतर he filled with fear, तो खूप घाबरलेला होता. But he put up a brave front. Androclesने धैर्य मात्र सोडले नाही. Put up a brave front is
फ्रेज हिअर हा एक वाक्प्रचार आहे. याचा अर्थ असा आहे, शो दॅट वन इज नॉट अफ्रेड, धैर्य न सोडणे. सिंहाला पाहता अँड्रोकल्सने धैर्य सोडले नाही. द लायन सॉ अँड्रोकल्स अँड रश्ड टुवर्ड्स हिम बाउंडिंग अँड रोअरिंग. त्या रिंगणात सिंह आल्यानंतर सिंहाने अँड्रोकल्सला पाहिले आणि तो अँड्रोकल्सकडे धावत गेला. बाउंडिंग अँड रोअरिंग, उड्या मारत. बाउंडिंग मीन्स उडी मारणे, अँड रोअरिंग म्हणजे गर्जना करत उड्या मारत तो अँड्रोकल्सकडे गेला. बट सडनली इट स्टॉप्ड इन इट्स ट्रॅक्स. पण अचानकच तो मध्येच त्याच्या मार्गामध्ये थांबला. देन इट मूव्ड स्लोली फॉरवर्ड. आणि नंतर तो सावकाश सावकाश पुढे पुढे जाऊ लागला. ऑल इट्स रेज सीम्ड टू हॅव मेल्टेड. हिअर इज रेज अनदर वन न्यू वर्ड. रेज मीन्स अँगर, संताप किंवा राग. या ठिकाणी हळूहळू त्या सिंहाचा राग कमी झाला, त्याची आक्रमकता नाहीशी झाली. अँड्रोकल्स सॉ दिस टू. ईच फ्रेंड रिकग्नाइज्ड द अदर. अँड्रोकल्सने त्याला पाहिले आणि हे दोघे पूर्वीचे मित्र होते म्हणून त्या दोघांनी एकमेकांना ओळखले. टू एव्हरीवन्स अमेजमेंट द लायन बाउंडेड टुवर्ड्स अँड्रोकल्स अगेन, बट व्हेन ही रिच्ड हिम it began to purr and rub its nose against him. Androcles hugged the lion. He wept with relief and joy. The audience, including the emperor, watched this tender sight in great wonder. People began to cheer Androcles and asked for his release. The emperor asked Androcles to explain the lion's strange behavior. When he heard the whole story, the emperor was also moved by the gratitude and friendship between man and beast. He ordered that Androcles should be set free. He would no longer be a slave. When the emperor asked Androcles what other reward he would like, Androcles replied that he did not want anything for himself, but he wanted the lion to be set free too. The two friends went back to the forest to live a free life. In this way, we saw the end of the story, how the Androcles and the lion recognized each other and how the lion helped Androcles to set free. To everyone's amazement, the lion bounded towards Androcles again, but when it reached him, it began to purr and rub its nose against him. Means राजासकट सर्व प्रेक्षक हे दृश्य आश्चर्याने पाहत होते आणि द पीपल चियर्ड अँड्रोकल्स. तेथील असणारे माणसे अँड्रोकल्सच्या नावाने जल्लोष करत होते आणि दे वॉन्टेड टू रिलीज द अँड्रोकल्स. आणि अँड्रोकल्सला सोडण्यासाठी ते याचना करत होते. इट बिगॅन टू पर अँड रब इट्स नोज अगेन्स्ट हिम. मीन्स वेन द लायन सॉ अँड्रोकल्स ही बिगॅन टू पर अँड रब. जेव्हा सिंहाने अँड्रोकल्सला पाहिले त्यावेळेला सिंह अँड्रोकल्सला त्याचे नाक त्याच्या अंगाला घासू लागला. अँड्रोकल्स हग्ड द लायन
अँड्रोकल्सने त्या सिंहाला मिठी मारणे, हग मीन्स मिठी मारणे. ही वेप्ट विथ रिलीफ अँड जॉय. आणि तो सिंह मोकळेपणाने आणि आनंदाने रडू लागला. द ऑडियन्स इन्क्लुडिंग द एम्परर वॉच्ड दिस टेंडर साइट इन अ ग्रेट वंडर. ऑडियन्स मीन्स प्रेक्षक. राजासकट सर्व प्रेक्षक हे दृश्य अचंबित होऊन पाहत होते. लोक अँड्रोकल्सला सोडण्याची विनंती करत होते. पीपल बिगॅन टू चीअर अँड्रोकल्स अँड आस्क्ड फॉर रिलीज. अँड्रोकल्सला सोडण्याची प्रजा विनंती करत होती. द इम्परर आस्क्ड अँड्रोकल्स टू एक्सप्लेन द लॉयन्स स्ट्रेंज बिहेवियर. राजाने अँड्रोकल्सला सिंहाच्या या विलक्षण वर्तनाबद्दल विचारले. सिंह असा का करीत आहे? त्याच्या वर्तनाबद्दल राजाने अँड्रोकल्सला विचारले. त्यावेळेला अँड्रोकल्सने पूर्वी घडलेली किंवा सिंहाबरोबर झालेली भेट याविषयी माहिती सांगितली. सिंहाला कशा पद्धतीने अँड्रोकल्सने मदत केली ती त्याने कथा त्याला सांगितली. व्हेन द किंग हर्ड द होल स्टोरी, द इम्परर वॉज ऑल्सो मूव्ड बाय द ग्रॅटिट्यूड अँड फ्रेंडशिप बिटवीन मॅन अँड बीस्ट. मीन्स द किंग हर्ड ऑल द स्टोरी ऑफ द लॉयन and the lion and the Androcles, and he understood that the friendship between the lion and the Androcles means संपूर्ण हकीकत राजाने ऐकल्यानंतर राजा देखील मनुष्य आणि प्राणी या दोघांच्या मैत्रीच्या नात्याने भारावून गेला. and at last he ordered the Androcles should be set free. आणि सगळ्यात शेवटी त्याने सांगितले, आदेश दिला की अँड्रोकल्सला सोडून द्या. ही वुड नॉट नो लॉंगर बी अ स्लेव. इथून पुढे अँड्रोकल्स हा गुलाम असणार नाही. वेन द एम्परर आस्क्ड अँड्रोकल्स व्हॉट अदर रिवॉर्ड ही वुड लाईक, अँड्रोकल्स रिप्लाइड दॅट ही डिड नॉट वॉन्ट एनिथिंग फॉर हिमसेल्फ but he wanted the lion to be set free. ही कथा ऐकल्यानंतर राजा खूप आनंदित झाला आणि राजाने अँड्रोकल्सला कोणते इनाम हवे आहे असे विचारले. त्यावेळेला अँड्रोकल्स म्हणाला, मला कोणतेही इनाम नको आहे, बक्षीस नको आहे, परंतु मला असे वाटते की त्या सिंहाला मुक्त करावे. इन दिस वे the two friends went back to the forest to live a happy life. आणि मग राजाने अँड्रोकल्सची विनंती मान्य केली आणि त्या सिंहाला मुक्त केले आणि त्या सिंहाला जंगलामध्ये पाठवले. इन दिस वे द टू फ्रेंड्स वेंट बॅक टू द फॉरेस्ट टू लाईव्ह अ फ्री लाईफ. अशा रीतीने ते दोघे मित्र अँड्रोकल्स आणि सिंह मुक्त आयुष्य जगण्यासाठी पुन्हा जंगलात निघून गेले. इन दिस वे वी सॉ द स्टोरी ऑफ द अँड्रोकल्स अँड द लॉयन विच इज व्हेरी इंटरेस्टिंग. आय थिंक यू विल एन्जॉय इट. नाऊ देअर इज एक्झरसाइज given on next. Exercise A1. Write following statements are true or false. The lion was released to forest to live a free life. True or false? Second, the lion had been kept hungry to make it more furious. Write true or false. Third, the emperor made Androcles slave again. True or false? Fourth, the lion killed Androcles at last. True or false? चूक की बरोबर या 4 वाक्यांचे उत्तर लिहायचं आहे.
Question 2. Answer the following. What did Androcles after he was brought into arena? Androclesला एरेनामध्ये आणल्यानंतर त्याची परिस्थिती काय होती? अशा या प्रश्नांची उत्तरे लिहायची आहेत. नेक्स्ट A3. फाइंड आउट अँटोनिम्स फ्रॉम पॅसेज. अँटोनिम्स म्हणजे अपोजिट वर्ड्स या ठिकाणी लिहायचे आहेत. फर्स्ट पनिशमेंट, सेकंड अनबाउंड, थर्ड टेंडर अँड फोर्थ हॅप्पी. या 4 शब्दांचे विरुद्धार्थी शब्द पॅसेजमधून लिहायचे आहेत. नेक्स्ट A4. ग्रामर ॲक्टिव्हिटी. फाइंड आउट पास्ट टेन्स ऑफ फ्रॉम पॅसेज. पॅसेजवरून खालील क्रियापदांचे भूतकाळ रूप लिहायचे आहे. A. arrive, B. raise, C. move, D. order. And at last, personal response question A5. Do you like wild animals? Write 4 names of wild animals. तुम्हाला जंगली प्राणी आवडतात का? त्याचं उत्तर यस किंवा नो पूर्ण वाक्यात लिहा. नेक्स्ट, राईट डाऊन द 4 नेम्स ऑफ वाईल्ड ॲनिमल्स. 4 जंगली प्राण्यांची नावं लिहायची आहेत. थँक्यू व्हेरी मच.